মহামাননীয় সুনামধন্য আজকের এই পবিত্র মেহফিলের সভাপতি সাহেবান, মুআজ্জাজ ও মুকাররম মেহমানানে কিরাম, উলামায়ে দিন, দিন দরদি, ইসলাম দরদি মুসলমান তথা আমার হিন্দু ধর্মের ভাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালে থাকা माँ वो छोटो छोटो बोनेरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा तारीफ करना चाहिए कि हमको अल्लाह ने मानुष बनाया, इंसान बनाया। सबसे बड़ा नेमत, बड़ा करम, बड़ा कृपा अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये है कि हमको मुसलमान बनाया, उसके बाद मानुष बनाया, उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई नीति नियम तरजीह पर हमको चलने की तौफीक अता फरमाया। जोरे बोलें सुभान अल्लाह, जोरे बोलें सुभान अल्लाह, जोरे कौन सुभान अल्लाह। मोहतरम भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा करम और मोहब्बत व इनाम ये है कि हमको इंसान बनाया, फिर इंसान बनाकर खुदा रब्बुल आलमीन ने इल्म की जो इज्जत वो अबरू हमको दिया है और दुनिया की किसी मखलूकात को नहीं दिया। चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, पढ़ा लिखा करके डिग्री हासिल करके कोई ओसी हो गया, कोई डीसी हो गया, कोई एसपी हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आलिम हो गया, कोई हाफिज हो गया, ये सब की सब का नतीजा है कि इसको इसके अंदर इल्म है। मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, ये इल्म, ये शिक्षा का जो इज्जत और आबरू है, इसको अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को दान किया। ना के बड़े बड़े बाघ को, ना के बड़े बड़े भालू को अल्लाह तबारक तआला ने इल्म से नवाजा नहीं। मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, कोई भी सरकार ऐसा नहीं निकलेगा, ना आएगा, ना आया था कि लंदन में हो या अमेरिका में हो कोई भालू का कॉलेज निकला है, कोई बाघ का कॉलेज बनाया कि बाघ भी एमए पास करे, बाघ भी लॉ पास करे, बाघ भी बीए पास करे, बाघ भी हाकिम हो, बाघ भी वकील हो, बाघ भी बैरिस्टर हो, बाघ भी ओसी हो, बाघ भी मौलाना हो, बाघ भी मास्टर हो। ये खुदा तबारक तआला ने और किसी मखलूकात में इल्म की तकाजा को नहीं बांटा है, नहीं दिया है, सिर्फ इंसान की बाट में दिया है। मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे बड़ा आलीशान रहमत और बरकत हम पर यह है कि हमने ये एजुकेशन जो है, ये जो शिक्षा है, ये जो मतलब जानकारी जो है, ये इंसान को अल्लाह ने इस जानकारी से नवाजा है। मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह लाख लाख शुक्रिया। आज के এই মেহফিলের মধ্যে আমরা আসবের পাশি কিসের জন্য জানেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দারে যখন তোমরা আমার দ্বীনের জন্য চেষ্টা করবা, ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত ফালাহুম अजुरुन गैरु ममनून। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, सूरह 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इतना अच्छा बात फरमाया, इतना अच्छा बात फरमाया कि मानव जाति में कोई हिंसावट हमने नहीं छोड़ा। एक आदमी दूसरे आदमी को हिंसा करे, एक आदमी दूसरे आदमी से दुश्मनी करे, इसको मैं अल्लाह ने मैंने छोड़ा नहीं। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आयतुल कुर्सी में भी है, ला इकराह फिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दीन में कोई झगड़ावट नहीं है। हिंदू भाई हिंदू धर्म करे, मुसलमान भाई मुसलमान धर्म करे, इसमें कोई झगड़ावट का बात खुदा रब्बुल आलमीन ने कुरान में नहीं सुना है। जोरे कौन सुभान अल्लाह, जोरे कौन सुभान अल्लाह। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आलिशान इस महफिलेर मध्य আমরা যারা আসার তৌফিক পাচ্ছি, ভাই একটা মানুষও বেজার থাকবেন না। জোরে কোন সুবহান আল্লাহ, জোরে কোন সুবহান আল্লাহ।
পাপ কি করছি করছি, পাপ কি আছে আছে, গোনা কার নাই? যার গোনা নাই তাই ফরিস্তা। জয়গণ ঠিক না নয়? আর যাই কবে বলে মোর গোনায় করং নাই, উনি তাহলে 1 নম্বর শয়তান। ঠিক না নয়? আত্তাইবু লিজ্জাম্বে, नबी ने फरमाया मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, पर्दा की माँ बहनों सुन लो, नबी ने फरमाया अत्ताइबु लिज्जम्बे, गुनहगार अपनी गुनाह के लिए अगर तौबा करता है, तौबा करे, गुनहगार अपनी गुनाह के लिए तौबा करे, कमा ला जम्बलहू। हुजूर ने फरमाया जब तौबा करता है, मैं नबी ने फरमा दिया, मैं नबी ने सुना दिया कि उसका कोई गुनाह नहीं रहे, उसका कोई गुनाह नहीं है। जोरे बोलें सुभान अल्लाह, जोरे बोलें सुभान अल्लाह। भाईरा আজকে আমরা যতগুলো লোক এই মেহফিলের মধ্যে আসবের পাশি, আমি কোদালধোয়া মাদ্রাসার কমিটি রিসেপশন কমিটিকে আমি ধন্যবাদ। আল্লাহ এই গ্রামের মধ্যে আলেম পয়দা করুক, আল্লাহ এই গ্রামের মধ্যে ওলি আল্লাহ পয়দা করুক। এক গ্রামের মধ্যে যদি একটা ওলি আল্লাহ থাকে, ওই ওলি আল্লাহ রসুলে করে হাজার গ্রামকে আল্লাহ জান্নাতে দিয়ে দিবেন। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ, চিল্লায় বলেন সুবহানাল্লাহ, জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা এক একটা গ্রাম থাকি যদি একটা মানুষ আমরা 80 থাকি, তো ওই গ্রামের মধ্যে যেন আল্লাহ ওলি আল্লাহ বানায়, ওই গ্রামের মধ্যে যেন ওলি আল্লাহ বানায়। যদি বেডি সহ মানুষ কোনো গ্রাম থেকে একটা 80 থাকে, ওই গ্রামের মধ্যেও যেন আল্লাহ ওলি আল্লাহ বানায়। চিল্লে এখন সুবহানাল্লাহ, জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। নিশ্চয় আমি আল্লাহ বলে দিলাম, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথাটা আমি আপনাদের সামনে ডাঙি ধরলাম। আল্লাহ বলছেন আউলিয়াদের জন্যে আমি আল্লাহ কবরের মাটিতে দুনিয়ার ব্যাপারে কোন জায়গায় আমি আল্লাহ বেইজ্জতি করব না, কোন জায়গায় বেইজ্জতি করব না। আমি আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে দিলাম, আমি আল্লাহ জানায়া দিলাম, নবী গো শোনায়া দাও, জানায়া দাও, আউলিয়া যারা হইতে পারবে, ওলি আল্লাহ যারা হইতে পারবে, 5 ওয়াক্ত নামাজি ইখলাসের নিয়তে যারা নামাজ পড়তে পারবে, ও নবী তুমি জানায়া দাও, এদের জন্য দুনিয়ায় কোনো চিন্তা, কোনো অসুবিধা আমি আল্লাহ দেব না। নারায়ে তাকবীর, জোরে কোন নারায়ে তাকবীর। ভাইরা খালি দুনিয়ার ব্যাপারে না গো, লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। ওরা কবরের মাটিতে গেলে, কবরের মাটির কবরের একটা পিঁপড়াও ওলি আল্লাহর কবরের উপরে উঠবে না। আল্লাহ বলবে রে কবরের মাটি, রে ওলি আল্লাহর কবরের মাটি, এই যে আমার রুমাল চলে গেল, তোর যত আযাবের কষ্টদায়ক জিনিস আছে আমার টোপলায় বান্ধি আমার কাছে জমা করে দে, আমার ওলি আল্লাহ কবরে শুয়ে গেছে। নারায়ে তাকবীর, জোরে বলেন নারায়ে তাকবীর। ভাই তাহলে আমরা একটা মানুষও বেজার থাকবো না, একটা মানুষও বেজার থাকবো না। জোরে কোন ইনশাআল্লাহ, জোরে কোন ইনশাআল্লাহ। ভাই আরো জোরে ইনশাআল্লাহ। ভাই তাহলে আমরা খুশি থাকবো, কারণ কি জানেন, আজকে আমার মনটা অত আনন্দ হয়েছে, মনে কয় মন ভরে আওয়াজ শোনাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই এলাকার মধ্যে কোনো একটা মানুষ আমার অপরিচিত নাই বাবা, অপরিচিতই নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যেই লোকটা গৌরব করবে, অহংকার করবে, তাকে আমি নেস্তনাবুদ করে দেব। জীবনে কোনো মানুষের সঙ্গে অহংকার করবেন না, কোনো মানুষকে মন্দ ভাববেন না, কোনো মানুষকে গালি দিবেন না, কোনো দিন মা বাবার সঙ্গে কোনো সময় বেইজ্জতির কথা, বেয়া কথা কোনো সময় বাইর করবেন না। জোরে কোন আমিন, জোরে বলেন আমিন।
ভাই একজন আরেকজনের সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া ফাসাদ যাতে আমাদের না হয়, এক ভাই আর এক ভাইয়ের সাথে যখন ঝগড়া ফাসাদ না হয়, আমরা যখন কোনো মানুষকে ঠগাই না, কোনো মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বিপদে ফেলাই না, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কথা। আমি কোরআনের আয়াতটা পড়তেছি, ইনশাল্লাহ বুঝলে আপনারা টের পাইবেন। আমার থেকে বড় বড় মৌলানা সাহেব, আমার থেকে বড় বড় শিক্ষিত মানুষ আপনারা নিচে বসে আছেন, বাবা আমার ভুল ত্রুটি হলে আল্লাহ হস্তে মাফ করে দিবেন। এমনও মানুষ এখানে আছেন আমাকে শিক্ষা দিবের পাইবে, এইরকম উপযুক্ত লোক এখানে বসে আছেন, এখানে দাঁড়ায় আছেন। আমি আল্লাহর বাস্তে আপনাদের কাছে মাফ চাই, ক্ষমা চাই। যেহেতু আমাকে সভাপতি সাহেব বলছেন দুই একটা কথা বলা লাগে, সেই জন্যে আমি চেয়ারে বসছি। মনে করবেন না, এটা কোনোদিন মনে করবেন না যে আনোয়ার মাওলানা সাহেব উপরে বসছে, ইনার মতন সম্মান আর কারো নাই, এটা জীবনে কোনোদিন ভাবেন না। আপনারা নিচে আছেন, আপনার করে দাম বেশি, সুবহানাল্লাহ কর। আমরা উপরে আছি কি জানেন, 2000 টাকার নোট তলত থাকে না, উপরে থাকে। কোথায় থাকে? উপরে থাকে। 2000 টাকার নোট তলত থাকে, তারপরে 500, তারপরে 200, তারপরে 100, তারপরে 50, তারপরে 20, তারপরে 10, সগাড়ি উপরে কাই 5 টাকা। আপনারা হলেন 2000 টাকার নোট, আর আমরা হলাম 500 কি 5 আপনারা হলেন 2000 টাকার নোট, আপনারা দামি বেশি, আর আমরা উপরে মানে কি 5 টাকার নোট। আমার উপরে ছাড়া জায়গা নাই, ওই উপরে দেওয়া গেবে। আপনারা ভারী মানুষ, ভারী জায়গাতে আছেন, আল্লাহ আপনার করে জানমাল কবুল করুক, আল্লাহ আপনাদের হায়াত বাড়াউক, আল্লাহ আপনাদের দুনিয়া আখেরাতের গোনাজন মাফ করে দেয়, সব জীবনের গোনাজন মাফ করে দেয়। জোরে কর নারায়ে তাকবীর, জোরে কর নারায়ে তাকবীর। ভাই এই মেহফিলের মধ্যে আসছেন, আমি হদিসের মধ্যে পড়ছি, আমার নিজের চোখের দ্বারায় হদিসের মধ্যে পড়ছি, যে জায়গায় 40 জন মানুষ থাকে ওই জায়গায় একজন আল্লাহর ওলি থাকে। সুবহানাল্লাহ কর। তো এটি কয় 40 হইবে বাবা? কয় 40 হইবে? মেলা। মেলা তার মানে কি জানেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, নবী গো তোমাকে মেলা বরকত দিছি, মেলা নিয়ামত দিছি, মেলা খালি মেলা। আল্লাহ নবী কয় কত? আল্লাহ কয় মেলা। ফির নবী কয় কত? ফির আল্লাহ কয় মেলা। নারায়ে তাকবীর। মেলা তার মানে অগণন, মেলা তার মানে অগণন, গণনা করা যায় না। আল্লাহ বললেন নবী আমি খুশি, মেলার মধ্যে আমি খুশি, অনেকের মধ্যে আমি খুশি। নবী তুমি খুশি না নয়? নবী কয় আমিও তাইলে খুশি। জোরে কোন না সুবহানাল্লাহ, জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বললেন, খোদা গো কাল কিয়ামতের ময়দানে মেলা মানুষ হবে। এই মেলা ওটি টানিয়ে আনছে, আপনারাও বললেন মেলা, এই জন্য কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। এটা আনুক্ষা কথা বাবা, এটা খুব লুকায়িত কথা। আল্লাহর নবী বললেন, আল্লাহ গো কিয়ামতের ময়দানে মেলা মানুষ হবে, ওটি কেমন মেলা? অনেক না মেলা? আল্লাহ কয় মেলা। আমার নবী বললেন, খুদা ওই মেলার টাইমে, অনেকের টাইমে আমার উম্মত কোন জায়গায় থাকবে? আল্লাহ বললেন, রে নবী পয়গম্বর মেলা 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 করো, তোমার উম্মতকে আমি আল্লাহ আমার ডাইন পাশে জায়গা দেব। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। ভাইরা ডাইন প্রত্যেকটা জিনিসের ডাইনটে বেশি কাম করে না বামটা বেশি কাম করে? জোরে কোন। এই ডাইন হাত দিয়ে খান আর এই হাত দিয়ে, এটাও তো হাত, এটাও তো হাত। মনে রাখবেন আল্লাহর নবী বলেন, ও রব্বুল আলামিন ডাইন পাশে গেলে কি বিচার হবে না? ওয়াকিমুল ওয়াজনা বিল কিসতি ওয়ালা তুকসিরুল মিজান ফাবিআইয়ি আলাহি রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান।
দেখবেন আল্লাহর নবী বললেন মুসলমান ভাইয়েরা যারা দাঁড়ায় আছেন রে যুবকের দল, খোদার কসম করি বললাম, খোদার কসম করি বললাম, কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনারা যদি দোয়া দেন, আমি আনোয়ার মাওলানা বা কোনো একটা মাওলানা, কোনো একটা হাজী সাহেব, কোনো একটা আমির সাহেব, কোনো একটা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি মানুষ এই মেহফিলে আসছে, যদি জান্নাতে যায় আমি আনোয়ার মাওলানা ছাড়বো না। তুমি জান্নাতে একলাই গেলে হবে না। আমার যুবক ভাইয়েরা দাঁড়ায় দাঁড়ায় কোদাল ধোয়ার মাদ্রাসার সভা শুনছে, কোনো ঝগড়া ফাসাদ করে নাই, কোনো বিপদ করে নাই, কোনো অন্যায় কথা কয় নাই, আদর দিয়ে সভা শুনছে। হাজী সাহেব দাঁড়ান, সুবহানাল্লাহ কোন, জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। এ ভাইয়েরা মনে রাখবেন রে বাবা, মনে রাখবেন কথাটা আমি বলে যাই। আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন। নারায়ে তাকবীর। এ মুসলমান ভাইয়েরা, আজকে জায়গায় জায়গায় সরকারের তরফ থেকে অফিস দেওয়া আছে, কোনোটাই থানা দেওয়া আছে, কোনোটাই সার্কেল দেওয়া আছে, কোনোটাই কি দেওয়া আছে, এহটাই অফিস বসিয়ে আছে। এটা সব অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া, সরকারের থাকি অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া, অফিস দেওয়া আছে রে ভাই। আমার ফকরে গ্রাম এলাকার থানা আছে, ফকরে গ্রামে এই এলাকার সব কিছু দায়িত্ব মাক দিয়ে থুছে। তোমরা এটা দায়িত্ব নেও, সরকারে দিয়ে থুছে। সরকারে সকালে বাড়ি বাড়ি যাইবে না, ওসি সারে যাইবে, দারগা সারে যাইবে, সেকেন্ড সারে যাইবে। ও বন্ধুগণ মনে রাখবেন, এইভাবে মাটির অফিসে যান, ওই মাটির অফিসের অফিসার বড় স্যার আছে। তারপরে তোমরা কাজী অফিসে যান, ওটিও বড় স্যার আছে। তারপরে তোমরা স্কুলের ব্যাপারে যান, ওটিও বড় স্যার আছে। সরকারি অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া, ও বন্ধু আমার আল্লাহ কয় শুনে নাও, শুনে নাও। আজকে এত মেহনত করি আইচরে বাবা, আমি আপনার তরুণ জুলিতে এই দুইটা হাত দিয়ে দোয়া দিলাম রে বাবা। আমিও দোয়া চাই, এক একটা যুবক, এক একটা মুরব্বী, এক একটা মা বন্ধন মা ফাতেমার সঙ্গে জান্নাতে যায়। জোরে কর নারায়ে দেখবে, জোরে কর নারায়ে দেখবে। এক একটা যুবকজন ইমাম হোসেনের সঙ্গে জান্নাতে যায়। জোরে কর নারায়ে দেখবে, আরো জোরে কর নারায়ে দেখবে। কি ভাই রাজি আছেন? কাই কাই রাজি আছেন? দেহি তো একটু শান্তি লাগবে। বাপরে বাপ, হ্যাঁ তোমরা বেশি করে হাত ডাঙেন, তোমরা কষ্ট করি আছেন বা আল্লাহর রাস্তায় মাফ করেন। হ্যাঁ এলা কি করবেন, জায়গাটা কম হয়েছে, কমিটির মানুষ খুব চেষ্টা করছে বা আমি কমিটির তরফ থাকি তোমারটাই মাফ চান বা তোমরা তো খাড়া হয়ে আসেন বা তোমার জন্য আল্লাহ কোনো বিপদ না দেয়, তোমরা গাড়ি ঘোড়া চলাইলে যেন আল্লাহ অ্যাক্সিডেন্ট না দেবা, তোমার মা বাপ যখন খুশি থাকে বা তোমরা যখন ধনী হবার পান, তোমরা যখন উচ্চ শিক্ষিত হবার পান বা এই যেগুলো চেংড়া বেংড়া দাঁড়িয়ে আসেন বা মুই কলজে ভরে দোয়া দিলুম বা তোমরা যদি উচ্চ শিক্ষিত আছেন আল্লাহ যখন চাকরি মিলি দেয় বা যদি নসিব চাকরি নাই রে বা তাহলে বড় বিজনেস করার জন্য বেরেন দেয় তো। জোরে কোন আমিন, जोरे कौन आमीन, जोरे कौन आमीन, जोरे कौन आमीन। ये ऐसा बात नहीं है खुद ब खुद कोई इंसान आ जाएगा, ये ऐसा बात नहीं है। ये खुदा रब्बुल आलमीन ने कलम मार दिया कि तुम कुदाल दुआ मदरसा की जलसा में जाओ, ये तुम्हारा गुनाह है, मैं खुद मेरे कुदरत की कलम से ये तुम्हारा गुनाह काट दिया जाएगा। सुभान अल्लाह कौन, जोरे कौन सुभान अल्लाह, जोरे कौन सुभान अल्लाह। मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग और भाइयों, मानुष तो यही भावे ये छलना ओई छलना এই নসলায় ওই নসলায় চুপ করিও জান্নাত দৌড়ি যাবি। সুবহান আল্লাহ কন, জোরে কন না, এই হাসিছে নাকি কোনো মানুষ তেরাং তুড়ং করিয়ে ফেরেস্তা করবে তোমরা এটি থাকেন মি খালি গায়ে দেই যাইছো, ফেরেস্তা করবে বাবা ওটি কোনো যা খুব বেয়াদবি করিস না, তোমরা কিন্তু খাড়া হয়ে ওয়াজ শোনা মানুষ, তোমার খুব শক্তি আছে, পড়েবেন তাই বেহস্ত ওই যে ঢুকি যান পাশাত, ওই না ঢুকি আমরা, তোমরা আমার চেনেন না, আমরা কড়াই কোদাল ধর থাকি। ফেরেস্তা বলে কবে ঠিক আছে তাহলে তোমরা যাও, আমরা এখানে গোনা পড়া আনলে এই হিসেব কিতাব করি। এমরা যায়ায় দেখবে এই জুয়েন জুয়েন চ্যাংড়া যায়া দেখবে বেহেস্তের মধ্যে এই যে বেছোয়া কাইও
বিছন নিয়ে করে হাঁক পা নেছি, কাইও ফ্যান ঘুরবে নেছি, কাইও শরবত নিয়ে চামচ দিয়ে ঘটর মটর নাগাইছে। এমরা যা পুষ করে কাক দিবেন তোমার এই জন্য এই বলে পাশ পায়ে ঘুরি দেখবে ফেরেস্তা বলে ওটি কি হিসেব টিসেব করবে ঝাঁপে উপাহে গেছি। চৌকেট থাকে না, ঝাঁপে উপাহে যায় ফেরেস্তা বলে কয় ভাই তোমার কাম তোমরা করো, মোর কাম মুই করছো, আল্লাহর কাম আল্লাহ করছে। জোরে কাজ সুবহানাল্লাহ, জোরে কাজ সুবহানাল্লাহ। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কইবে আল্লাহ ওই মানুষগুলি গেছে বেহেশত, কয় কায়দা কাটুন করি কোনো রকম ঝাঁপে উপায় দিছ, এলা ওমার দাদাগিরি করুক। সুবহানাল্লাহ বাবা। এই সবার বাড়ি যাচ্ছেন, এই চাষটা যেন আমাকে সগাকে দেয় আল্লাহ। জোরে কয় না আমিন, চিল্লায় কয় না আমিন। এক একটা বেশ ছজন জান্নাতে যায়, এক একটা চ্যাংরাজন জান্নাতে যায়। যত বড় বুড়ে হোক দেখে বুড়ে জন একদম পুরে সাইজ হয়ে একজন জান্নাত যায়। সুবহানাল্লাহ কোন জোরে কয় না দেয়। ওটি কাইও বুড়ে নাই, কাইও বুড়ে নাই। জান্নাতত যাবার সময় সবাই 18 বছর খালি এঙ্কুড়ি দেবি হজত দেয়া দেখবেন। তাই মাটিতে যেটা মানুষ সাফা মারওয়ার যায় না সেটা এই এঙ্কু যাওয়া খায়। পাব না পাব বুড়েও এং করে, মুই কম বুড়ে দাদা পাবো তুই, কয় না পাইলেও করি আসো। ফেরেস্তা বলে কয় বুড়েটার চ্যাংড়াটার থাকি বুড়েটারে বেশি সাইজ। জোরে কর না, নারায় থাকবি, নারায় থাকবি, নারায় থাকবে, নারায় থাকবে। ভাই ওটি বুড়ে মানুষের এত শক্তি দেয় না আল্লাহ, ওটি এত শক্তি দেয়। ওই এক মল নেমে কইছে তুই আঙ্কুরি যাবো আর কি, তুই তো বেশি বুড়ে। ওই বলে ওটি যায়া যা ঘুরেইছি পুড়ে ঘুরে ফেরেস্তা বলে আরেকজন খাই না বুড়ে না চ্যাংড়া এটা। কই দোষ 67 বছর বয়স, 67 বছরও এইরকম করবে দেখছে, এই বেহেশত গেলে কি করবে? ফেরেস্তা কই ভাঙি ফেলাইবে বেহেশত, কই ভাঙি ফেলাইলেও বেহেশত ভাঙে না। সুবহানাল্লাহ কোন জোরে কোন নারায় থাকবেন। কোন তো কি কি পাপ করছি থাক বলে ঢাকি থইজন। আমরা প্রত্যেকটা মানুষের জন্য আল্লাহ জান্নাত দেয়, ঢাকি থইজন জান্নাত দেয়। আমরা যাবো ইনশাআল্লাহ। কাই কাই যাবেন? দোনো হাত, দোনো হাত। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, খুব ভালো লাগছে রে বা। অল্প টাইমের মধ্যে যা দুই একটা কথা কইছো, তোমার সাইজ বাইজ দেহি মোর কথা জমা হবা নিচ্ছে খালি। সুবহানাল্লাহ জোরে কল্লা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, শর্ট করে কয়া দেন রে বাবা ও বন্ধুগণ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত ফালাহুম আজরুন গায়রু মামনুন। এ মুসলমান ভাইরা, যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই এলাকা ঠিক রাখার জন্য ফকরে গ্রামে একটা থানা বানাইছে। এটি ওসি আছে, সেকেন্ড ওসি, দারগা, পুলিশ, হোমগার্ড সব আছে। আমরা দৌড়ি করে রাতের মধ্যে দেখবেন আমরা কিসের মধ্যে ডিউটি দেয়, এটা করে ওটা করে। কোন মানুষ কোনো কি অসুবিধা হয়েছে কাক চাকরি দেওয়া না আগে ওটি একটা অফিস বানাইছে। কিয়ামতের ময়দানে আমার আল্লাহ কয় শর্ট করে দিলাম শিক্ষিত বন্ধুরা আমার, আপনারা শিক্ষিত মানুষ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কয় কিয়ামতের ময়দানে সব মানুষ যেই দিন খাড়া হয়ে উঠবে, সব মানুষ যেই দিন খাড়া হয়ে উঠবে, ওই দিন ভাই গো আমিও আল্লাহ ওইরকম ফকরে গ্রামের এলাকা বেসেছে, আমিও আল্লাহ থানা তৈরি করবো। জোরে কোন নারায় দেখবে। এই থানার অফিসার কোন সরকারি অ্যাপার্টমেন্ট মানুষ হবে না, হবে না, হবে না, হবে না। এটা আমি আল্লাহ দেওয়া অ্যাপার্টমেন্ট যাকে দেব সেইটা হইল আল উলামা। আলিমদেরকে ওই থানায় বসায়া রাখবো, আলিমদেরকে ওই অফিসে বসায়া রাখবো। তামাম পৃথিবীর মানুষ ওই আলিমের কাছে সিগনেচার লইয়া, ওই আলিমের কাছে সই নিয়ে আমার জান্নাতি সার্টিফিকেটটা আমার কাছে নিয়ে আসবে। জোরে কোন নারায় থাকবে, জোরে কোন নারায় থাকবে। যে
যেই অফিসে যাবেন বাবা গো, ওই অফিসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখা পাবেন। যেই অফিসে যাবেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখা পাবেন। যেই অফিসে যাবেন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখা পাবেন। যেই অফিসে যাবেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখা পাবেন। লম্বা করতে চাই না বন্ধুরে, লম্বা করতে চাই না। আপনারা আকৃষ্ট হয়ে আছেন আমার ওই কেরালার ভাইয়ের জন্য, হাজী সাহেবের জন্য আকৃষ্ট হয়ে আছেন। খালি আকৃষ্ট হলে হবে না গো বন্ধু, এই জমামতটা, এই যে একত্রিত আমরা হয়েছি, আমার আমলটা হইতে হবে। আমার মাদ্রাসা কোদাল দোয়া মাদ্রাসা যেন উন্নতি হয়। নারায়ে তাকবীর, জোরে কোন নারায়ে তাকবীর। ভাই একটু তাসবিহ পড়েন, সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা। ভাই জোরে কোন, জোরে কোন, জোরে জোরে, সুবহানাল্লাহ। কোন কবরস্থান নাকি আমগো এলা, সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা। ভাই এ বাবা চ্যাংড়াগুলো বেশি করে গন্ত বা আল্লাহ জন তোমাকে চাকরি মিলি দেয় বা তোমার অভাব জন দূর করে দেয়। তোমরা গাড়ি ঘোড়া চলাইবেন, কোনো দিন যদি অ্যাক্সিডেন্ট না হয় লাহে লাহে চলান, জোরে জন্য চলান, লাহে চলাইবেন, অ্যাক্সিডেন্ট হবার। সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা। জোরে জোরে, সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা। ভাই ছোট্ট একটা ঘটনা, খুব মন দিয়ে শুনবেন। ছোট্ট একটা ঘটনা আমি কয়া দেই। এক জায়গাত একটা গ্রামের মধ্যে একজন গরিব মানুষ আসিল। খুব ভালো করে শোনেন, মা বোনগুলো শোনো, এটা আমি খুব সুন্দর কথা কওয়া লাগছো। প্রত্যেক বছরে এই কোদাল দোয়া মাদ্রাসার সভা হয়, প্রত্যেক বছরে হয় না ভাই? যেরকম হয় না? হ্যাঁ ঠিক আছে, কথাটা বুঝছেন তো? এক গ্রামের মধ্যে একজন গরিব মানুষ, তো এই কি করছে জানেন? অতিফির ইড়ি ধান গাড়ে খুব খুব ভালো করে শুনবেন কথাটা, ওই আমার ভাষাত কবা লাগছো যাতে সবাই বুঝবে পায়। তো ইড়ি ধান গাড়া খুব, ওই বেটা একটা বড় হয়েছে, তো এই বলে মানুষের মেশিন ভাড়া করিয়ে ওই 2-3 বিঘা মাটি আছে আর 2-3 বিঘা আদি নিয়ে ওগুলি মানে কি করে ধান গাড়ে। তা প্রত্যেক বছরে ওই মানে মেশিন ভাড়া আনে না, তেল খরচ লাগে, মেশিন ভাড়া এটা ওটা। তো বুড়িটা বলে বেটাটা কয়, হরে বা হ্যাঁ বা, তো বেটাটা বলে কয় কে গো আব্বা কি কোষ? কয় বা আর কতদিন মানুষের মেশিন দিয়ে ভাড়া করি ওই ধান গাড়মো, আমরা একটা নিজে কিনি। তো সেঙাটা বলে কইছে আব্বা ঠিকই আছে, মুইও তো কামাই করবেন একদম, তো একটা মেশিন কিনি। ভাল করি বুঝবেন, কিন্তু সেঙাটাগুলোও বুঝবেন, খুব ভাল করি বুঝবেন। তো এম করি ওমরা বলে গেছি ওই কিশোর বেঙ্গল থাকি একটা মেশিন আনছি, এই পানি ছেঁকা মেশিনগুলি আনিয়ে কোনো মানুষকে আর দেখা দেখি নেই। এ বেচারা কিন্তু একদম মূর্খ লোক, একবারে মূর্খ লোক। বেটাটা মূর্খ, বাপটা মূর্খ, বেটাটা মূর্খ। তো ওই মেশিন আনছি না, মুই শর্ট করি কবা লাগছ, মেশিন আনছে। তো ওই মেশিন কি করছে জানেন? ওই নতুন মেশিন ধান বাড়ির ওই ইড়ি বাড়ির নিয়ে গেছি, নিয়ে যায়া বেটাটা বাপটা কয় হগ বা মেশিনের তখন তেল দেওয়া খায়। তা বেটাটা ফের কয় বাপটা কয় পানিও দেওয়া খায়। মুই মেশিনওয়ালা দেখছ পানিও দেয় তেলও দেয়, তাহলে কাম বাদিল না, কোনটা থেকে কোনটা কি করি? তো পানিও আনছে তেলও আনছে, ডিজেল, খুব ভালো করে বুঝবেন, ডিজেলও আনছে পানিও আনছে। তো ওই মেশিনের মধ্যে যেটা ডিজেলের ট্যাঙ্কি ওইটার দিছে পানি।
যেটা ডিজেলের ট্যাঙ্কি ওইটার দিছে পানি, আর পানির ট্যাঙ্কিতে দিছে ডিজেল দিয়ে বাপটা খুব খুশি, বা স্টার্ট দে নিজের মিশিং নয়া মিশিং, হ্যাঁ কে স্টার্ট দে, পানি হ্যাঁ ভর্তি করি থুয়ে উসুলি থুয়ে দাম। তো ভাই খুব সুন্দর করে শুনবেন, খুব সুন্দর করে শুনবেন। তারপরে তো তেলের ট্যাঙ্কি দিছে পানি, আর পানির ট্যাঙ্কি দিছে তেল দিয়ে এই হ্যান্ডেলটা দিয়ে পুড়িয়ে ঘুরেছে বেটাটা। বাপটা কয় যে জোরে রে, জোরে মার। এই 5-6 বার মারছে, ওই কিটে ফেলে দেয়, স্টার্ট হয় না। তা বাপটা বলে অতি খাড়া হয়ে দেয়, কোন দুর্ঘটনা, তুই কোন কোম্পানি তুই মিশিং আলু রে? মানুষের মিশিং একবার ঘুরিতে স্টার্ট হয়, কোন একটা ভাঙা মেশিন নিয়েছে, কোথায় ভাঙা, একবারে নিউ নতুন মেশিন তো হয় না কে? ওই সেলাই বলে ফোন করছি ব্যাঙ্গালোর, কয় স্যার আপনি কেমন মেশিন দিলেন, মেশিন তো স্টার্ট হয় না। এত বজ্জাত আপনারা, খুব রাগ খাইছি। তারপর ওকে দে তো স্টার্ট দে, ফির স্টার্ট দিছে, হয় না। না আপনি খুব বেয়া মেশিন দিচ্ছেন, কি কাম করে না পান বেসান কে? ইয়ে বাপরে বাপ, মহাজন ভয় খাইয়া গেছে, মনে করছে বাপরে বাপ মোর দোকানে এই বন্ধ করি ফেলা। তারপর কইছে বা তোমরা কোনো রকম আজকে রাত্রে থাকো, কালকে সকালে আমি মেকার নিয়ে যাবা নাকছো, কালকে সকালে আমি মেকার নিয়ে যাবা নাকছো। তারপর মেকার নিয়ে আসছে, মেকার আসিয়ে ওই তেলের ট্যাঙ্কিতে আছে না, ওইটা মুকুরি হসকে নখ দিয়ে, আরে এটা পানি খেয়ে, তারপরে পানির ট্যাঙ্কি একটা থাকে না, ওটা ফির নখ দিয়ে, বেতাল তো এটি করছে, বেতাল তো এটি করছে। তারপরে বলে বুড়ে কয় এবার কি হয়েছে রে, মিশিংয়ের কি হয়েছে? মেকার আও করে না, চুপচাপ আছে, চুপচাপ আছে। তারপরে এই তেলের ট্যাঙ্কির পানিগুলে তলত নাট থাকে না, ওই নাট খুলি দিয়ে সব ফেলে দিছে। বুড়িয়ে বলে থাপড়ায় না কথা, এত কষ্ট করে তেল আনি দিছি, মিশিং কি বেশ ওইটা ভালো কর, তুই ফেলে দিস কে? তাও মেকার কিছু না কয়, হিট করি আছে, তাও মেকার আও করে নেই, কত বড় ধৈর্য মেকারের। তারপরে বলে সব ফেলে দিয়ে ওই তেলের কিটে ওটি ফির না ধসকে বোতল একটা দিয়ে তেলগুলো নিয়েছি, নিয়ে ওই তেলগুলো পরে ফুকিয়েছে, ফুকেছে ওই ট্যাঙ্কি, ফুকিয়ে পানি টানি যোগ বের করে দিয়ে তেল দিছে, আর পানির ট্যাঙ্কির পানি দিছে, দিয়ে বুড়ি বলে কইছে এলা স্টার্ট দাও। কয় তোমরা আগত কোন কোন হিসেবে স্টার্ট দিছিলেন? কয় কে? আল্লাহ রসুলের নাম নিয়ে স্টার্ট দিছ। কয় এলা এলা নাম না নিয়ে স্টার্ট দিছ? মেকারে কইছে ভাই মনে রাখবেন ও বন্ধুগণ, মেকার স্টার্ট যখন দিছে কয় থাম থাম, ব্রেক মারেক। বুড়ে কয় কি হছিল লেবা? মেকার আপনি এখন থতমা তোর চেঞ্জ করি দিন, তোর থতমা থতমা তুবে নং শালা উল্টেটা পানির ট্যাঙ্কির তেল দিছিস, তেলের ট্যাঙ্কির পানি, আর তুই মেশিন আর কোম্পানির দোষ দিস, তোর এডি ভুল। ঠিক না নয়? জোরে কন ঠিক না নয়? জোরে কন ঠিক না নয়? জোরে কন ঠিক না নয়? ভাইরা আমার ও বন্ধুগণ খারাপ পাইবেন না, তেলের ট্যাঙ্কির মধ্যে পানি, পানির ট্যাঙ্কির মধ্যে তেল, মেশিন সারাদিন স্টার্ট দিলি স্টার্ট হবে না। ও মুসলমান ভাইয়েরা, এই কুদাল দোয়াদ আজকে 27তম বার্ষিক অধিবেশন, খালি প্রত্যেক বছরে এরকম ধর্মসভা হয়, মৌলানা সাহেব আসি কয় ভাই সবাই নামাজ পড়েন, স্টার্ট দিল, সবাই নামাজ পড়ে, স্টার্ট হয় না। আমি সাহেব আসি কয় যাকাত দেন, স্টার্ট হয় না। হাজি সাহেব আসি কয় গো বেশ পর্দার থাকেন,
স্টার্ট হয় না, কারণ আমরা পানির ট্যাঙ্কি তেল ভরাছি, তেলের ট্যাঙ্কি পানি, নাহলে 27তম বার্ষিক অধিবেশন। কোন মানুষটা আল্লাহ দেওয়া বিধান নিয়ে জমিনে চলাফেরা করি 1 বছর না রে ভাই, 1 বছর না 27 বছর থাকি, ওই মৌলানা সাহেব খালি স্টার্ট দিয়ে যায়। কিন্তু আমার যে তেলের ট্যাঙ্কির পানি, পানির ট্যাঙ্কির তেল যতদিন পাল্টাই নাই রে বন্ধু, অতদিন নামাজ রোজা আমার ভিতরে আসবে না। জোরে কোন কথা ঠিক না নয় ভাই? ও বন্ধুরা, ও মুসলমান ভাইরা, মাথায় টুপি নিয়ে চলাফেরা শিখলাম না, মুখের মধ্যে দাড়ি কয়টাও রাহার আমার জ্ঞান নাই, একটা পাঞ্জাবি গা হাত দিয়ে বেড়ামো। শুক্রবারের নামাজ, গ্রামের মানুষ একজন মারা গেছে, দাওয়াতের বাড়িতে গেছি, তাও পাঞ্জাবি নাই। শয়তান কয়, চাচা তোর পানির ট্যাঙ্কি তেলে থাক আর তেলের ট্যাঙ্কির পানি থাক, তুই পাল্টাইস না। 27 বছর কেন, 27,000 বছর যদি মৌলানা ওইভাবে স্টার্ট দিয়ে যায়, তোর মেশিন স্টার্ট হবে না। ভাইরা আমার, আল্লাহর ওয়াস্তে বলে গেলাম, ও মুসলমান ভাইয়েরা, যুবক যারা দাঁড়ায় আছেন, আল্লাহর ওয়াস্তে বললাম, ও যুবকরা, আপনাদেরকে আল্লাহ ধনী বানাও, আল্লাহ আপনাদেরকে ইমানদার বানাও। যারা মেহফিলের মধ্যে বসছেন, আল্লাহ ইমানদার বানাও। যে মা বোনেরা সবার প্যান্ডেলের মধ্যে বসছেন, আল্লাহ হায়াত বাড়াও। এই মেহফিলটাকে আল্লাহ যেন কবুল করে নেয়। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। ভাই একটু জিকির করেন, লা ইলাহা, জোরে লা ইলাহা, আরো জোরে লা, জোরে লা ইলাহা। ভাই আমার হাতে অত টাইম নাই রে বন্ধু, আমি জানি গো বন্ধু। ও মোহাম্মদ, আমার আল্লাহ বলেন কি জানেন? নাহনু আউলিয়াউকুম ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ ওয়া লাকুম ফিহা মা তাশতাহি আনফুসুকুম ওয়া লাকুম ফিহা মা তাদউন নুজুলাম মিন গাফুরির রহিম। ও দুনিয়ার মানুষ।